नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कनियर फूलर किछि चमत्कारी उपाय विषय रे कहिबाकु जाउछि। सांग माने आमे समस्ते कनियर फूल देखिछे। एही कनियर फूलटी देखिबाकु अत्यंत सुंदर होइथाए। एही फूलटी देखिबाकु जेतिकी सुंदर होइथाए ताहार चमत्कारी गुण मध्य सेतिकी रहिथाए। एही फूलर उपाय गोटिए गरीब को भी धनी रे बदलाई दे पारिबो। मात्र सेथिपाई किछि उपाय को अवलंबन करिवार अछि। एही उपाय गुड़िक पालन करिबा द्वारा आपण माने निश्चय भावरे एही फूलर चमत्कारी लाभ प्राप्त करि पारिबे। तेबे सांग माने फूल तो अनेक प्रकारर रही थाए। अनेक गुड़िए सुंदर सुंदर एवं सुबासित फूल रही थाए। मात्र एही कनियर फूलटी रे किछि खास कथा रही थाए। कारण एहा देखिबाकु जेतिकी सुंदर होई थाए तार सेते चमत्कारी गुण मध्य रही थाए। केवल धार्मिक रे ही नुहे, एहा आयुर्वेद रे मध्य एहार अनेक उपकारिता रहिछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु एही फूलर चमत्कारी उपाय गुड़िक विषय रे कहिबाकु जाउछि, जहा कि आपणक पई अनेक लाभप्रद अटे। तेबे ए विषय रे संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने जदि आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए समस्या सर्वदा आसुछि एवं आपण सर्वदा समस्या घेर भितरे बुड़ी रहुछंती, तेबे एही कनियर फूलर उपाय आपणकु सेही समस्यारू निश्चय मुक्ति करि पारिबो। तेबे आसंतु जानिबा सेही समस्या गुड़िकर समाधान पाई आपण माने किपरि भाबरे एही कनियर फूलर उपाय पालन करिवे। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि धन प्राप्ति पाई। जदि आपण आर्थिक समस्या रे घेरी रहिछंती, ऋण करज समस्या रे बुड़ी रहिछंती, आपणकु सर्वदा धनर अभाव हेउछि किंबा आपण जेते धन रोजगार कले मध्य ताहाकु संचय करि पारु नाहंती, ताहा कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि, तेबे आपण निश्चय भावरे एही उपायटी को पालन करि पारिबे। सांग माने आपण माने जानती माँ लक्ष्मी हेउछंती धनर देवी। जेउ व्यक्ति मानंक उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रही थाए सेमानंक जीवन रे केबे भी धन धान्यर अभाव होई न थाए। तेणु आपणक जीवन रे जदि आर्थिक समस्या लागी रहुछि, तेबे आपण माने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई किछि ना किछि उपाय निश्चय भावरे पालन करिबा उचित। तेबे आपण प्रतिदिन निज ठाकुर घरे माँ लक्ष्मींकर जेउ प्रतिमा किंबा फोटो रखिछंती, माँ का चरण तले एही कनियर फूल को प्रतिदिन अर्पण करंतु। आपण माने चाहिले लक्ष्मी मंदिर रे मध्य एही कनियर फूल को अर्पण करि पारिबे। आपण जदि प्रतिदिन माँ लक्ष्मींक चरण रे एही कनियर फूल को अर्पण करंती, तेबे आपणक घरे केबे भी धन धान्य रे अभाव होई न थाए। द्वितीय उपायटी हेउछि आपण मानंकर जीवन रे जदि शत्रु संख्या बढ़ी जाइछि, आपणक पड़ोशी माने आपणक सहित शत्रु भली व्यवहार करुछंती, तेबे एही उपायटी आपणकर सेही सबु समस्या को समाधान करि देई पारिबो। आपण माने जानती शत्रु केबे भी आपणकर भल चाहिबो नाही। आपणकर शत्रु सबुबेले आपणकर क्षति चाहिबो एवं आपणकु नीचा देखाइबा पई चेष्टा करिबो। सेथिपाई आपणकर शत्रु को आपणकु मित्र रे परिवर्तन करिबा पई एही कनियर फूलटी आपणकु साहाय्य करि पारिबो। तेबे सांग माने एही उपायटी को आपण गुरुवार दिन सूर्योदय पूर्वरु करिबा उचित। सेथिपाई आपणकु गोटिए लाल कनियर फूलर डालर आवश्यकता रहिछि। आपण सेही डालटी को 7टी खंड करि दियंतु एवं कर्पूर सहित सेही डाल को आपण जलाई दियंतु।
ଜଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ରହିଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମିତ୍ରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କନିଅର ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବିବାହଜନିତ ସମସ୍ୟା, ସନ୍ତାନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କନିଅର ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ କନିଅର ଫୁଲର ଗଛଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି କନିଅର ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ କନିଅର ଫୁଲଟି ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କନିଅର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହି କନିଅର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଧନଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ବାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ଏକ କନିଅର ଫୁଲର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କନିଅର ଫୁଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟି ଅନେକ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଳଦିଆ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଧନ ମିଳିବ, ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟିର
ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଅଗଣାରେ ଏକ କନିଅର ଫୁଲର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କନିଅର ଫୁଲଟିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କନିଅର ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କନିଅର ଗଛ ମୂଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିନଥାଏ। କନିଅର ଗଛରୁ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବାହାରିଥାଏ, ତାହା କନିଅର ଗଛର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି କନିଅର ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ କନିଅର ଫୁଲ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରର ବାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ଏହି କନିଅର ଫୁଲର ଗଛଟିକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କନିଅର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କନିଅର ଫୁଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ କହିଲି, ସେସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସହଜ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।